नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार से राज्य भर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया गया और इसी क्रम में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कुल्टी विधानसभा के 3 बोरो क्षेत्रों में आयोजित इस जन कल्याण शिविर का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने फीता काटकर किया। यह शिविर बोरो 8 के टैगोर इंस्टीट्यूट स्कूल मैदान, बोरो 9 के कुल्टी कॉलेज लाइब्रेरी मैदान, बोरो 10 के कुल्टी बॉयज हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान कुल्टी विधानसभा के 28 वार्डों से हजारों पुरुष और महिला नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने पहुंचे। शिविरों में प्रमुख रूप से अन्नपूर्णा भंडार, आयुष्मान भारत, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के संदेश के तहत पौधों का भी वितरण किया गया। उद्घाटन अवसर पर मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने कहा कि यह अभियान राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 54 जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं और इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक सीधे इनका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उन्हें लाभ से जोड़ना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। टैगोर इंस्टीट्यूट शिविर में मंडल अध्यक्ष अमर प्रसाद, पार्षद अमित तुलसियान, सत्यजीत दास, टिंकू वर्मा, मनोज मिश्रा और रतन सिंह मौजूद रहे। कुल्टी बॉयज हाई स्कूल शिविर में मंडल अध्यक्ष मनमोहन राय, पार्षद ललन मेहरा और आदित्य नारायण शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि शिविर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा और पात्र नागरिक निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। 3 दिनेर जन कल्याण शिविर मानुषेर काछे एकटा वार्ता देवा आमादेर कतटा योजना आछे। एगार आगे जे मुख्यमंत्री छिलो केंद्रेर कोनो योजना लोकके लाभान्वित करते देयनि, से मानुष कमपक्षे योजनागुलो जानुक। और एटा मानुषेर जन्य आमादेर कर्मीदेर जन्य एटा ट्रायल कैम्प। এই ক্যাম্পে তো পুরো মানুষের আমরা চাহিদা পুরো করতে পারবো না, তো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বুথে বুথে গ্রামে গ্রামে করতে হবে। তার জন্য এটা আমাদের কার্যকর্তার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির আর গভর্নমেন্টের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির। এটা কমপক্ষে লোক জানবে আমার 50টা পাওনা, তো তারা ছুটবে তার জন্য। এই জন্য এই শিবিরের আয়োজন, যে অনেক দিন থাকে মানুষ, যেমন আয়ুষ্মান ভারত, আয়ুষ্মান ভারত লোক পাচ্ছেই না, ট্রিটমেন্টে পাচ্ছে না, না ট্রিটমেন্ট পেয়ে মরে যাচ্ছে। সেই জন্য এমন অত বড় বড় যোজনা আছে যাতে মানুষ স্কুল স্টুডেন্ট থেকে আরম্ভ করে কলেজ স্টুডেন্ট, ছাত্র ছাত্রী, প্রেগনেন্ট মেয়ে কে 15,000 টাকা দেওয়া হবে। সমস্ত যত জিনিস আছে সব গুছিয়ে এতে রাখা হয়েছে, যে একটা একটা ধাপে ধাপে সব মানুষ দেখতে পারে কি কি যোজনা আছে। মানে 3 দিনে এই কর্মসূচি শেষ হবে না, এরপর আপনারা আরো গ্রামে গ্রামে বা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে করবেন। তখন আমরা কর্মীগুলো নামবো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। এই 3 দিনে তো 3টা বড়তে হবে নাই, বহু মানুষ 1 লক্ষ 1.5 লক্ষ মানুষ, একটা বড়তে 1 লক্ষের বেশি আছে, তো কি করে হবে? 1 লক্ষ মানুষের 3 দিনে কি করতে পারো? মানে এক মানুষ 50টা ফর্ম ভরতে চায়, তো 5টা মানুষই 50টা করে ফর্ম ভরে, তো 500, 10টা ভরলে তো 500 হয়ে যাবে। শিবির তো ঘুরে দেখলাম, ব্যবস্থা কিরকম দেখলেন? দেখুন, এটা এক্সপেক্টেড নয় তো কতজন আসবে। ব্যবস্থা খুবই সুন্দর আছে, জলের ব্যবস্থা, ফ্যানের ব্যবস্থা জায়গায় জায়গায় রাখা আছে। প্রচুর গরম আছে, তাতে আমাদের হাতে নেই, যেটা ঠাকুরের হাতে, সেটাতে আমরা কিছু করতে পারবো না। না, শেড উড এভরিথিং হ্যাজ বিন ডান নাইসলি, মেটিকুলাসলি ইট হ্যাজ বিন ডান। এই শিবির থেকে মানুষ কি কি সুবিধা পাবে? 50টা 56টা আছে, আপনি খতিয়ে দেখুন, বোর্ডে আপনি পাবেন। আয়ুষ্মান ভারত তার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, और अन्नपूर्णा योजना आছেই, বিধবা পেনশন থেকে আরম্ভ করে যে লোকের চাহিদা সমস্ত আছে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারে দেখা যাচ্ছে যে অনেক অফলাইনে টাকার একটা মানুষ বিভ্রান্ত তৈরি হয়েছে। বিভ্রান্ত কিছু নেই। প্রথম ধাপে আমরা 28,07,442 লোকের একসঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেমেন্ট করেছে, তো সবারই হবে, একজনও বাদ যাবে না। এটা নিশ্চিন্ত সময় লাগবে, ধাপে ধাপে খতিয়ে দেখতে হবে, এটা প্রসেসে সময় লাগতে পারে, কিন্তু কোনো মানুষ বাদ যাবে না। আয়ুষ্মান ভারত এবং স্বাস্থ্য কার্ড যাদের রয়েছে, স্বাস্থ্য কার্ড, তারা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডটা তৈরি করতে হলে কিভাবে করতে হবে? যত অবধি আয়ুষ্মান ভারত হচ্ছে না, যে পশ্চিমবাংলার সরকারের কার্ড ছিল, পূর্ণ স্বাস্থ্য দেওয়ার জন্য আমরা সমস্ত হেলথ ডিপার্টমেন্টকে বলে দিয়েছি, যে হসপিটাল বাইন্ড করবে না, দে উইল বি পানিশড।
যখন আয়ুষ্মান ভারত হয়ে যাবে তখন আয়ুষ্মান ভারত থেকে করবে। এর আগে দুয়ারে সরকার নানা রকম পশ্চিমবাংলা সরকারের কি চলতো, তারা ফর্ম ঠিকই ভরাতো, ফর্ম ভরার পর যাদের করবে যাদের না করবে ফর্মটা ছিঁড়ে ওখানে ডাস্টবিনে ফেলে দিত। এখানে সব মানুষ সমান, সবার জন্য কাজ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, এই সিদ্ধান্ত আমাদের পার্টি কাজ করে, সেই সিদ্ধান্তে আমরা কাজ করব। দুয়ারে সরকার কেন্দ্রে দুর্নীতি হয়েছে। দুর্নীতির সরকার, একটা পোস্ট সব ল্যাম্প পোস্ট, এখন ল্যাম্প পোস্টও গায়েব, পোস্টও গায়েব। কাকিমা আজকে আপনি কোথায় এসেছিলেন? আজকে আমি শিবিরে এসেছি, কিসের শিবির? ওই জন কল্যাণ শিবির। কি 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 দেখলেন এখানে আপনি? এখানে খুব ভালো দেখলাম, সবাই ফর্ম পাচ্ছে, যারাদের যা অসুবিধা আছে সব তারা মানে সব মানে জেনে নিচ্ছে। হ্যাঁ, উজালা গ্যাস ফর্ম নিচ্ছে, সবাই সব মানে যা যা যোজনাগুলো আছে ওই যোজনার সব লাভ পাচ্ছে। এই গাছের চারাটি আপনি আপনি কিসের জন্য এসেছিলেন? আপনার কি? আমি এসেছিলাম এখানে ওই আমার গাছ নেবার জন্য। গাছ নিয়ে আমি ওই আমাদের রোডের ধারে লাগাবো, এবং এর সেবা করব, গাছের সেবা করব, জল দেবো, তো এই গাছটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। আপনার কোনো যোজনা দরকার নেই? আপনি এখানে এসেছেন, আপনার নিশ্চয় কিছু দরকার লাগবে। আমি জানতে এসেছিলাম, আমার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে, আমি আয়ুষ্মান কার্ডের মানে ফর্ম নিতে এসেছিলাম, তো ওরা বললো, আমাকে জানালো যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে আপনার হয়ে যাবে, ওই জন্য আমার আর কোনো প্রবলেম নেই। আপনি তো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আর বৃদ্ধা পেনশন পান আপনি? হ্যাঁ, আমি পাই। পান। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম দীপ্তি মিত্র, আমি থাকি 7 নম্বর ওয়ার্ড, ওই নিয়ামতপুর 7 নম্বর ওয়ার্ड থেকে। पश्चिम बंगाल कुल्टी से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज नेगी की रिपोर्ट। जन कल्याण शिविर का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना नहीं बल्कि पात्र लोगों को सीधे सरकारी सुविधाओं से जोड़ना है। कुल्टी में शुरू हुआ यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ सामाजिक विकास को भी नई दिशा देने का प्रयास है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।